dear students, welcome back to online classes from Samuels. We are looking at a beautiful chapter called electricity, right? In electricity we are saying about electric power. Yesterday I gave you all the details, all the basics of electric power. For basic formula of power, I have work done per unit time. This you studied in 9th standard also. You leave about 9th standard, now you are in 10th standard. Instead of this work we can write V cube. How it came I told you. Then V Q by T means it becomes I power is equal to VI. This is very important formula. When I have voltage and current, then I am going to get it as power. Is that clear? Okay. Then come here. P is equal to W by T. Then W is equal to PT. As simple as that. W means what? Work done. Or repeating my point, this W means work done by whom? Work done by whom? Work done by electric device. Whatever electric device is there, that work done. How it did the work? Because I have provided electrical energy. So instead of this work, can I write electrical energy? Of course. So electrical energy equal to power into time. Yesterday I made it very clear in the last video. Okay, now come here. Unit of electric energy. P means watt, T means second. So watt second. Unit of electric energy is watt second. This is also clear. But this unit is very small. Watt second is very small. We handle in kilowatts and all, hours and all. New fan another 1 second matra hastira illa. Okay, watt second is very small. So we go for commercial unit. Commercial means to pay bills. Bill payment for electricity bill. 150 ರೂಪಾಯಿ 200 ರೂಪಾಯಿ 250 ಎಲ್ಲ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ 500 ರೂಪಾಯಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಾರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ electricity or commercial unit of electric energy also you can write commercial unit of electric energy is kilowatt hour. Kilowatt hour ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ವ್ಯಾಟ್ ಬದಲಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಬದಲಿಗೆ 1 kg ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಟ್ ಬದಲಿಗೆ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬದಲಿಗೆ ಅವರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಏನಾದರೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಈ ವ್ಯಾಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಇವೆರಡು ಒಂದೇನೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಯೂನಿಟ್ ಇದು ಚಿಕ್ಕದು ಇದು ಸಣ್ಣದು ಇದು ದೊಡ್ಡದು ಅಷ್ಟೇ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ 1 kilowatt equal to can I write 1000 watt yes of course ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಾ ನೀವು 1 kg equal to ಏನು ಬರೀತೀರಾ 1 kilogram ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ 1000 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 1 kilowatt equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ 1000 watt ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ 1 kilowatt hour ಅಂತ ಇದೆ 1 kilowatt hour is equal to how many watt seconds ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ how many watt seconds WS ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ watt second kWhr ಅಂದ್ರೆ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಅಂದ್ರೆ how many watt second ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1 kilowatt hour is equal to 1 kilowatt 1 kilo means kilowatt means how many watts 1000 watts yes or no 1 kilowatt means how many watts 1000 watts into 1 hour means how many seconds 3600 seconds ಗೊತ್ತಲ್ಲ 1 hour ಅಂದ್ರೆ 3600 seconds ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 hour ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಟ್ಸ್ 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 1 hour ಅಂದ್ರೆ 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 60 into 60 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 60 into 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ 3600 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಅಳಿಸ್ಬಿಡ್ಲಾ ಈ ಕಡೆದು ಇದು ಅಳಿಸ್ಬಿಡಿದ್ರೆ ಇದೇನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು 10⁻³ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ 1000 ಇದ್ರೆ 10⁻³ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ಇಂಟು 36 ಇಂಟು ಇದು 2 0 ಇದೆಲ್ಲ 10⁻² ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತದು 36 ಇಂಟು 10⁻³ ಒಂದು 10⁻² ಒಂದು ಎರಡು ಸೇರಿಕೊಂಡು 10⁵ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೊ 1 kilowatt hour 1 kilowatt hour is equal to how many watt seconds 36 into 10⁵ watt seconds very simple 1 kilowatt ಅಂದ್ರೆ 1000 watt 1 kilowatt hour ಅಂದ್ರೆ how many watt second ಅಂದಾಗ 1 kilowatt ಅಂದಾಗ 1000 watt hour ಅಂದ್ರೆ 3600 seconds ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ರೀತಿಯ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಹೇಳಿದೀನಿ ವ್ಯಾಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬದಲಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಾರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಇನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ನಿನ್ನೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿಸಿದೀನಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗ್ಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅದನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ವಶನ್ ಎ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಎ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ is rated at
is rated at 4 kilowatt. 4 ಕಿಲೋ, ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಅದರ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಇದೆ, 4000 ವ್ಯಾಟ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅಷ್ಟೇ 4 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ 8 hours per day. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ 8 hours per day. ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ 8 ಅವರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. if cost of electricity ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದಂಗೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ಲ. ಇಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಸ್ 3 rupees per kilowatt hour. ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಯೂನಿಟ್, ಇದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯೂನಿಟ್. ಇಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಸ್ 3 rupees per kilowatt hour, find bill to be paid after 30 days. ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲು ಕ್ವಶನ್ ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಎ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಇಸ್ ರೇಟೆಡ್ ಅಟ್ 4 kilowatt hour. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಪವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 kilowatt ಅಂತ. ಪವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 kilowatt. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ 8 hours per day. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಅದನ್ನ 8 ಅವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಿಜ, ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು? 30 days ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? 30 days ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು? 8 hours per day ಇತ್ತಿದು. 8 hours per day ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 8 ಅವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದ್ರ ನಾನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? 30 days ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 30 days. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಟೈಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ. ಟೈಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಂದಿದ್ದಾರೆ? 8 hours per day ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, 8 ತಾಸು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ 8 hour. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು? 30 days. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ 30 days, ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬಂದು ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ತಾರ, ಸರ್ ನೀವು 8 ತಾಸು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಂಗಿಲ್ಲ, 8 ತಾಸು ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? 30 days. ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 hours per day ಇಂಟು 30 days. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಡೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 8 into 30 ಅಂದ್ರೆ 240 hours. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? 240 hours ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ನೋಡಿ. 1 kilowatt hour ಗೆ 3 rupees ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು kilowatt hour ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು kilowatt hour ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಹೆಂಗೆ? ಫಾರ್ಮುಲಾ P is equal to ಏನಿದೆ? W/T ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ W is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? PT. W is equal to PT. Are you getting my point? W is equal to PT ಆಯ್ತು. ಈ W ಇತ್ತಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಕ್ ಏನು ಎದರಿಂದ ಬಂದಿದೆ? ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ. Are you getting my point? Yes. ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಅದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂದ ವರ್ಕ್ ಬಂದಿದೆ. ವರ್ಕ್ ಇರೋದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? PT. ಸೊ P ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 4 into ನೆಕ್ಸ್ಟ್ T ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 240 ಅಂದ್ರೆ ಇದು 4 ಇತ್ತಲ್ಲ, ಪವರ್ ಏನಿದು? ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್. 4 kilowatt ಇದು ಇಂಟು T ಇದೆಯಲ್ಲ, T ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅದು 240 hours. ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಅವರ್ ಇದೆ. ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಆಯ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ? 4 into 240 ಅಂದ್ರೆ 4 zeros are 0, 4 fours are 16, 1 is the carry, 4 twos are 8, then 960 kilowatt hour ಆಯ್ತು. ಏನಿದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ದಿಸ್ ಮಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್. 960 kilowatt hour ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನನಗೇನಿದೆ ಕಾಸ್ಟ್? 1 kilowatt hour ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 kilowatt hour ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಹೇಳಿ? 3 rupees ಇದೆಯಲ್ಲ, 3 rupees ಹೇಳಿದ್ರು 1 kilowatt hour ಗೆ. 3 rupees per kilowatt hour ಅಂತ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. 3 rupees per kilowatt hour. ಬಟ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? 960 kilowatt hour. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ 1 kilowatt hour ಗೆ 3 ರೂಪಾಯಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು? this into this divided by this ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಏನಾಗುತ್ತದು? 960 into 3 divided by 1 ಬರೀರಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಡಿ. is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ 3 zeros are 0, 3 6 are 18, 1 is the carry, 3 9s are 27 and 28. So how much bill he has to pay? He has to pay 2880 rupees. ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದ ಎಷ್ಟು ಬಿಲ್ ಬಂದಂತ? ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದ ಹಂಗಿದೆ, ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹಂಗಿದೆ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ವಶನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಬಿಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನ್ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು? therefore bill to be paid is equal to
2880. You can use the symbol rupees also. 2880 rupees. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು, ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ಲಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಕ್ವಶನ್. A heater is rated at let me take 500 watt. 500 watt ನೋಡಿ, ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಈಗ ವ್ಯಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 500 ವ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್? 500 divided by 1000 0.5 ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಡೇಟಾ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, a heater is rated at 500 watt. It is used for 1 hour daily. It is used for 1 hour daily. ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ 8 ಅವರ್ ಇದು 1 ಅವರ್? ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಚಾಲೂ ಇರಬೇಕು, ಹೀಟರ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ 1 ಅವರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. It is used for 1 hour daily. If cost of electricity or electric power is 2 rupees, if 2 rupees ಇದೆ, 2 rupees per ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು? 2 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಈಗ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಫೈಂಡ್ ಬಿಲ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್ ಇನ್ ಫಾರ್ 15 ಡೇಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ, ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ 2 rupees per ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು, ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು? ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಿದೆ? ಪವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 500 ವ್ಯಾಟ್. 500 ವ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? 1000 ವ್ಯಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 500 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಅರ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ. 500 divided by 1000. So 0 0 0 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. 5 1s 5 2s. So power is equal to ಏನಾಯ್ತು? 1/2 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್. ಇಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಇಷ್ಟೇ ಇರಲಿ. P is equal to 1/2 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಇರಲಿ. ಟೈಮ್ is equal to, ಟೈಮ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. It is used for 1 hour daily ಅಂದ್ರೆ 1 hour per day ಇದೆ ಇದು. 1 hour per day divided by d ಅಂದ್ರೆ per day ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? 15 ಡೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? 15 ಅವರ್. ನೀವು ಹಂಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಡೈಲಿ 1 ಅವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 15 ಡೇಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 15 ಅವರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು ನೀವು. ಬಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೀರಿ, ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಈ ಸರಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಪಿಟಿ. ನೆನಪಿದೆಯಾ ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಸೈಡ್ ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಾ? P is equal to W/T, W is equal to PT. ಈ W ಗೆ ಏನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು PT. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯ ಕಲಿಬೇಕಿನ್ನ, ಅಥವಾ ನೀವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹಿಂಗಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ. ಮೊದಲು ಹಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ಸ್ತಾ ಇದೆ? ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಅಳಿಸ್ಬಿಡ್ಲಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. P ಏನಿದೆ? 1/2 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲ. P ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ? 1/2 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. P into T is 15 hours ಅಂತ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 15 divided by 2 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಆಯ್ತು. ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 7.5 ಮಾಡಬೇಡಿ. 15/2 ಅಂದ್ರೆ 7.5 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಹೇಳಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 15/2 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಆನ್ಸರ್ ಮುಗಿತಾ? ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ? ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ಫಾರ್ 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್. 4 kilowatt hour ಅದೇ ಮೀನಿಂಗ್ ತಾನೆ. ಫಾರ್ 1 kilowatt hour how many rupees? 2 rupees. 1 kilowatt hour ಗೆ 2 rupees ಇದೆ. So therefore for how many kilowatt hour? 15 divided by 2 kilowatt hour. For these many kilowatt hour what will be the cost? How to do it? 15 divided by 2 then into 2 then as usual divided by 1. So 2 cancel. So what I get is 15 rupees. 15 rupees. ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರೀತಾರೆ? Therefore bill to be paid is equal to what will the answer? 15 rupees. ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರಾಮಿದೆ ಇದು ಕ್ವಶನ್, ಏನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ಲಾ ನಿಮಗೆ? ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಈಗ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಂತೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ನೌ ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಏನ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋದು ಏನಂದ್ರೆ, an electric device ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದಲ್ಲಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್, ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸಿ, ಟಿವಿ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಹೀಟರ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. an electric device is rated at 2 kilowatt and it is used for 30 days at a rate of 2 hours per day. ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಇದೆ, ಅದರ ಪವರ್ 2 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ 30 ಡೇಸ್. ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ? 30 ಡೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಟ್ ಎ ರೇಟ್ ಆಫ್ 2 hours per day. ಅಂದ್ರೆ 30 ಡೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? 2 hours. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 60 hours ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 2 hour, 30 ಡೇಸ್ಗೆ 60 hours ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮೊದಲು ಅವರ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಡೇಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, if cost of electricity is ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 1 rupee per kilowatt hour. 1 rupee per kilowatt hour. Fine. Bill to be paid. ಈಸಿ ಇದೆ, ಇದು ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಏನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿವೈಸ್ ಇಸ್ ರೇಟೆಡ್ ಅಟ್ 2 kilowatt ಅಂದ್ರೆ P is equal to ಏನಾಯ್ತು 2 kilowatt ಅಂತ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ 30 ಡೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 30 ಡೇಸ್ ಇದೆ. 30 ಡೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಏನಿದೆ? ಎಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ 2 hours per day ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 2 hours per day. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ, ಡೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಬಂತು? 60 hours ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60 hours. ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಇನ್ನೇನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಾರ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? PT. ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, PT. ಸೊ P ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ? P is 2 kilowatt into ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 60 hours. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನಾಯ್ತು? 120 kilowatt hour. What is this? Electric energy. ಫುಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ. ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. if cost of electricity is 1 rupee per kilowatt hour ಅಂದ್ರೆ 1 kilowatt hour. for 1 kilowatt hour what will be the cost? 1 rupee. Okay, therefore for how many kilowatt hour? 120 kilowatt hour. What will be the cost? How to do it? 120 into 1 divided by 1. So answer will be 120 rupees. 120 rupees. Okay, are you getting my point? So therefore bill to be paid is equal to 120 rupees. Full ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದ್ರೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. Okay, I hope you got idea of all this thing called electric power and electric energy in these 2 videos. ಕೊನೆ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತು, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಜೌಲ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ 12th ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ. 10th ಗಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, 12th ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓದ್ತಾ ಇರಿ. ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.